2016ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಕ್ಕ ಅವರು MLA ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು KGFಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು KGF, ಒಂದು ಕೋಲಾರ, ಒಂದು ದಾವಣಗೆರೆ, ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ, ಒಂದು ಮೈಸೂರು. ಈ 5 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಡುವಾಗ KGFಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ 175 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ 79 ಕೋಟಿ ಬಂದು ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. UGDಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಂದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಮೃತ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2025 ಆಗಿದೆ. 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲನ 9 ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 175 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮನೆಗೆ ನೀರು ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಮೃತ್ ಸಿಟಿಯವರ ಯೋಜನೆ. ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನೈಯವನು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ 2016 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ UGDಯನ್ನು ಬಂದು ಕೋಲಾರ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. UGD ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 3 ವರ್ಷ ಕಾಲಗಳ ಅವಧಿ ಇರೋವಾಗಲೂ ಇವತ್ತು 8 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ 4 ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ದಿನ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಆದರೆ KGF ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದಿನ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ, ಇದ್ದ MP ಆಗಲಿ, ಇರೋ MP ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪತ್ರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ KGFಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎರಗೋಳ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಂಗಲ್ ನೀರಿದೆಯಾ, ಆ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 3 ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಒಂದು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ, ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ KGF ಸೇವ್ ಏನು ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ MP ಸಾಹೇಬರಿಗಾಗಲಿ, MLA ಮೇಡಮ್ಗಾಗಲಿ, ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನಿಂದ ಕಿತ್ತೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಊರು ಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರೋದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾಂಶವಾಗಿ ಮನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, KGF ಜನತೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ತಕ್ಕೊಡ್ತೀರೋ ತಕ್ಕೊಡಿ. ಮನೆ ಕೊಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ? ಇನ್ನು 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಹೋದರೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹೊಡಿತಾರೆ KGFಗ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ KGF ಜನ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೂ ಅದನ್ನು ಬರಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆಯಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತು, ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಮೊದಲು ಬಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಭೆ ಕರಿಬೇಕು. ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ 35 ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ತುರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 35 ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಅವರವರ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೋದಾ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆ, மத்தியான பட்ஜெட் மீட்டிங்கோ இடி கர்நாடகத்தில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இன்னைக்கு கூட்டிருக்கிற இன்டென்ஷன் என்னன்னு சொன்னா, இந்த சேவ் கேஜிஎஃப் வந்து என்ன பண்ண போகுது, இவங்க என்னத்துக்காக இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, யாரையாவது எம்எல்ஏ ஆகிறதுக்காக பண்ணியிருக்கிறாங்களா, இல்லை வர்ற முனிசிபாலிட்டியில் கவுன்சிலர் எலெக்ஷன் ரெடி ஆகிறதுக்கு இவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பா இல்லை. இந்த அமைப்புல இருந்து யாரையோ ஒருத்தரை எம்எல்ஏ ஆக்குற வேலை சேவ் கேஜிஎஃப்க்கு கிடையாது. இந்த அமைப்பில் இருந்து 35 வார்டுல இவர் கவுன்சிலரை நிக்க வச்சு கெலிக்க வைக்கணும்ன்றது இந்த அமைப்பினுடைய வேலை இல்லை. 35 வார்டுலயும் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது, நாங்க 35 வார்ட்ஸ் கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ண போறோம். அவர் ஃபர்ஸ்ட் அஜெண்டா 35 வார்ட்ஸ்லயும் நாங்க வந்து ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் கமிட்டி பண்ண போறோம். நாங்க அந்த வார்டு உள்ள போறோம். அந்த வார்டுல பிரஸ் மீடியாவை நாங்க கூப்பிட்டு போறோம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த வார்டில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத நாங்க ரெக்கார்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ண போறோம், விஷயத்துக்களை கலெக்ட் பண்ண போறோம். நாங்களே இந்த ஊர்ல ஒவ்வொரு வார்டு எந்த நிலைமையில இருக்குதுன்றத நாங்க பண்ண போறோம். நம்பர் 1, இந்த ஊர்ல 7 வருஷம் ஆச்சு இந்த எம்எல்ஏ ரூபகலா சசிதர் மேடம் எலெக்ட் ஆகி இந்த ஊர்ல 7 இயர்ஸ் ஆச்சு. ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு என்ன அவங்க பண்ணி இருக்கிறாங்க டெவலப்மெண்ட்ன்றதை நீங்க பார்க்கணும். 16 வார்டு இருக்குது முனிசிபாலிட்டியில, பிஜிஎம்எல் சைட்ல 16 வார்டு இருக்குது. இந்த பட்ஜெட்ல என்ன அந்த 16 வார்டுக்கு நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்க, இல்ல நான் மைனிங் ஏரியால இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்டுக்கு என்ன பண்ணி இருக்கிறோம்? ஒரு சாதாரண வீட்டுல எவ்வளவு இன்கம் வருது, எவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகுது, எவ்வளவு அரியர்ஸ் ஆகுது, இல்லை எவ்வளோ டியூஸ் ஆகுது, எவ்வளோ கடை இருக்குதுன்றத ஒரு கணக்கு போடுறோம். ஒரு கடையில் கணக்கு போடுறாங்க, ஒரு பிஸ்னஸ் ஈஸியாக பண்ணுறாங்க. கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கொண்டு இருக்கக்கூடிய முனிசிபாலிட்டியில் எங்கிருந்து ஃபண்டு வந்துச்சு, எவ்வளோ ஃபண்டு வந்துச்சு, எவ்வளோ ஃபண்டு நாங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறோம், எவ்வளோ ஃபண்டு இனிமே தேவைப்படுது, ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஃபண்டு என்ன ஆகுதுன்றதுக்கு கிடையவே கிடையாது. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்னன்றத இன்னைக்கு வந்திருக்கு. பிஜிஎம்எல் சைட பார்க்கணும். இன்னைக்கு இதுல பெருசா போட்டுக்கிறாங்க கோல்டு வைன்ஸ், கோல்டுங்கிறது கேஜிஎஃப் தான். இது கர்நாடகா கவர்மெண்ட் முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு சப்மிட் பண்ற ஒரு பட்ஜெட்னுடைய ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல கேஜிஎஃப் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க, அந்த கேஜிஎஃப்ல பிஜிஎம்எல் ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க. ஆனா இந்த பிஜிஎம்எல் காலனி டெவலப்மெண்ட்னாலயோ என்ன ஒரே ஒரு சின்ன இது கூட அந்த இதுல வந்து இன்னைக்கு இல்லை. சேவ் கேஜிஎஃப் அடுத்த வேலை என்ன, கேஜிஎஃப்ல இந்த வீடுகளை சொந்தமாக்கப்படணும். ரெசிடென்ஸ் பிஜிஎம்எல் காலனி இருக்கக்கூடிய ரெசிடென்ஸ் நீ சொந்தமாக்கு. நாங்க டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு ரெடி, நாங்க வாட்டர் பில் கட்டுறதுக்கு ரெடி, எங்களுக்கு ஓனர்ஷிப்பை கொடு அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் வந்து எடுத்து செய்ய போறோம். அடுத்து இந்த கேஜிஎஃப்ல ஒரு சரியான ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை. நாங்க பிரஸ் கூப்பிட்டுக்கணும், லோகாயுக்தாக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து வித் லோகாயுக்தாவை கூப்பிட்டுக்கணும். ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல எவ்வளோ ஒன்னு கேட்க போறதில்ல. டிஎஸ் அவரை இவர் செய்யல, அவர் செய்யல, அது செய்யல, இது செய்யலன்றது இல்லை. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்குது, இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எவ்வளோ, இங்க இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது, இவ்வளோ பாப்புலேஷனுக்கு எவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு என்ன அமைப்பு இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுத்துருக்குறாங்க, எவ்வளோ பேர் இங்க ஸ்டாஃப் இருக்கணும், எவ்வளோ பேர் ஸ்டாஃப் ஷார்டேஜ்ல இருக்கிறாங்க. இதை எல்லாத்தையும் நாங்களே உள்ள போய் ஒவ்வொரு இதையும் ஆய்வு பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டை தயார் பண்ணி கேஜிஎஃப்ல மெடிக்கல் காலேஜ் வேணும், அது கேஜிஎஃப் பிஜிஎம்எல் ஹாஸ்பிட்டல் ஏன் பண்ணக்கூடாது? ஒரு ஹாஸ்பிட்டலை கட்டி ஒரு காலேஜை கட்டி உருவாக்கி பண்றதை விட
இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல் ஏன் ஒரு காலேஜாவோ நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற விதத்துல கேஜிஎஃப்க்கு மெடிக்கல் காலேஜ் வேணும், கேஜிஎஃப்க்கு ஒரு சரியான ஹாஸ்பிட்டல் வேணும் அப்படின்றத இன்னைக்கு சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் வந்து நாங்க இன்னைக்கு அதை எடுத்துன்னு போயிட்டு சீஃப் மினிஸ்டரை மீட் பண்ண போறோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம தயாளன் சார் சொன்னார், வாட்டர் இஷ்யூ இன்னைக்கு இருக்குது. கேஜிஎஃப்ல இன்னைக்கு ஒரு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் வந்திருக்குது. ஸ்கின் அலர்ஜி ஏன் இங்க ஆயின் இருக்குது, கிட்னி டிசீஸ் ஏன் ஜாஸ்தி ஆயின் இருக்குது. சோ ஒரு இந்த கேஜிஎஃப் ஜனம் மட்டும் ஏன் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் கண்டாமினேட்டட், பாய்சன் கண்டாமினேட்டட் வாட்டரை இவங்க குடிக்கிறாங்க. அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கூட இன்னைக்கு இருக்குது. அதனால கேஜிஎஃப்ல எத்தனை லேக்ஸ் இருக்குது, எத்தனை லேக்ஸ் இன்னைக்கு எவ்வளவு ஃபண்ட் வந்திருக்குது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் எவ்வளவு லேக்ஸ்க்கு டெவலப் பண்ணணும்னு வந்திருக்குது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல எவ்வளவு லேக்ஸ் டெவலப் பண்ணணும்னு இன்னைக்கு வந்திருக்குது. கேஜிஎஃப்ல சுத்தி இருக்கக்கூடிய ரூரல் ஏரியால இருந்து என்டையர் கான்ஸ்டிட்யூன்சி பிஜிஎம்எல் சைட்ல இருந்து வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இருக்கக்கூடிய எந்தெந்த லேக்ஸ் இருந்துச்சு. பிரிட்டிஷ்காரன் பீரியட்ல இருந்து பிஜிஎம்எல் காலனில இன்னைக்கு நாகாவரம் டேம் அங்க வந்து பாலார் பேசின் இருக்கக்கூடிய பாட்டபிள் வாட்டர் இருக்குது. அந்த பாட்டபிள் வாட்டர் எஸ்பி ஆபீஸ்ல வேலை சேர்ந்த வெங்கடேஷ் அப்பா இங்க இவ்வளவு ரிசோர்ஸ் ஆஃப் 4 TMC வாட்டர் இருக்குது, இது யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்த ரிப்போர்ட் இருக்கு. அதனால கேஜிஎஃப் சுத்தி முத்தி இருக்க பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ரிசோர்ஸை நாம ஏன் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன் எரகோல் ப்ராஜெக்ட கேஜிஎஃப் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வாட்டர் இஷ்யூவை 250 டேங்கர் இன்னைக்கு கேஜிஎஃப்ல சுத்துது. இந்த டேங்கருக்கு லைசன்ஸ் இருக்குதா, இந்த டேங்கர்ல குடிக்கிற தண்ணிக்கு அது டெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்களா, அந்த வாட்டரை நம்ம குடிக்கலாமா அப்படின்றது முனிசிபாலிட்டியில ரெக்கார்டு இருக்குதா, வாட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இன்னைக்கு ரெக்கார்டு இருக்குதா. இப்படிப்பட்ட வேலைகளை, மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய வேலைகளை சேவ் கேஜிஎஃப் வந்து இன்னைக்கு நாங்க பண்ண போறோம். இன்னைக்கு பிஜிஎம்எல் எம்ப்ளாயிஸ் அவங்களுக்கு இன்னைக்கு பணம் கிடைக்கல, கோர்ட்ல இருக்குது, அவங்க வீடு இன்னைக்கு சொந்தமாகல, அது பிரச்சனையா இருக்குது. அப்படி இல்லை, இன்னைக்கு அந்த பிரச்சனையை நாங்க கையில் எடுத்து கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய 224 எம்பிக்களுடைய எம்எல்ஏக்களுடைய லெட்டர் நாங்க கேட்க போறோம். பிகாஸ் பிஜிஎம்எல் கேஜிஎஃப் கர்நாடகாவில் இருக்கு, கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. அதனால இந்த பிஜிஎம்எல் இஷ்யூ சால்வ் பண்றதுக்கு கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எம்எல்ஏக்களும் எங்களுக்கு லெட்டர் கொடுக்கணும். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய 28 எம்பிக்கள் இந்த பிஜிஎம்எல் இஷ்யூல நீங்க எங்களுக்கு லெட்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க அதுக்கு கேஜிஎஃப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் ஒன்னா சேர்த்து எல்லா எம்எல்ஏக்களையும் நாங்க மீட் பண்ணோம், எம்பியை நாங்க மீட் பண்ண போறோம். எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸையும் நாங்க கூப்பிட்டு கேட்க போறோம். எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் கிட்ட லெட்டர் வாங்கி இந்த பிஜிஎம்எல் இஷ்யூ சால்வ் ஆகணும். இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் அவன் வந்து இன்னைக்கு சாவணும்ன்ற ஒரு வேலையை கூட நாங்க இன்னைக்கு செய்யறோம். இது எம்எல்ஏக்கு எதிர்ப்பான வேலையா? இந்த ஊருக்கு நல்ல குடி தண்ணீர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் கேஜிஎஃப் பேசினா அது எம்எல்ஏ எதிர்க்கிற வேலையா? இந்த ஊர்ல லாண்ட் ஆர்டர் இருக்குதா? டெய்லி இன்னைக்கு எத்தனை 307 அட்டெம்ப்ட் மர்டர் நடந்துருக்குது. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இன்னைக்கு காஷன் இருக்குதா? இன்னைக்கு கேஜிஎஃப்ல எவ்வளவு கஞ்சா சப்ளை ஆயிருக்குது, எவ்வளவு யூத்ஸ் இன்னைக்கு செத்துன்னு இருக்கிறான். போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன ஆக்ஷன் எடுத்துன்னு இருக்குது? இன்னைக்கு இதெல்லாம் கூட எவ்வளவு திருடு போயின்னு இருக்குது. சோ இந்த வேலைகளை இன்னைக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இன்னைக்கு பண்ணணும். மாரிகுப்துல ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எடுத்துட்டாங்க, சாம்பியன்ல இன்னைக்கு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எடுத்துட்டாங்க. இன்னைக்கு அந்த பக்கம் நடக்கிற மர்டர் நடக்குது, மிகப்பெரிய ராபரி நடக்குது. இப்படிப்பட்ட நிலைமை இருக்கும்போது கேஜிஎஃப்ல லா அண்ட் ஆர்டர் சிச்சுவேஷன் இன்னைக்கு வந்திருக்குது. இதை யார் பேசணும்? எம்எல்ஏ பேசணும். ஏன் இன்னைக்கு எம்எல்ஏ பேசல? இதை யார் பேசணும்? அப்ப இது சேவ் யுனைடெட் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள், மக்கள் பாதிக்கப்படுற விஷயங்களை, ஊர் பாதிக்கப்படக்கூடிய விஷயங்களை, பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய விஷயங்களை இன்னைக்கு சேவ் கேஜிஎஃப் வந்து எடுக்க போகுது. இதுக்கு நாங்க கொண்டு வரோம். 26 நாள் பிஎம்எல் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கர்ஸ் போராட்டம் பண்ணோம். ஒரு இந்த ஊர்னுடைய இஷ்யூ பெமல் ஃபேக்டரி இருக்குது. இன்னைக்கு கர்நாடகா கவர்மெண்ட்
கவர்மெண்ட் சர்க்குலர் இருக்குது, நோட்டிபிகேஷன் இருக்குது, அசம்பிளியில அவங்க தீர்மானம் கொண்டு வந்துக்கிறாங்க, கன்னடிகாவுக்கு இன்னைக்கு கர்நாடகாவில் வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னைக்கு பப்ளிக் செக்டார் பாலிசி இருக்குது, பெமல்ல இன்னைக்கு கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட் காரங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும், லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய கேஜிஎஃப்க்கு இன்னைக்கு வேலைகள் இன்னைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் இன்னொரு வீடியோவை பார்த்தேன். பீதரனுடைய எம்பி ஈஸ்வர் கண்ட்ரே அவங்களுடைய பேசுறார், சின்ன பையன் பார்லிமெண்ட்ல பேசுறார், இந்த சாகர் காண்ட்ரே ரயில்வே பத்தி அவர் பேசுறார், ரயில் பெட்டிகள் குறைப்பை பத்தி பேசுறார், பீதருக்கு ரயில் பெட்டி குறைப்பை பத்தி பார்லிமெண்ட்ல பேசுறார். எங்க ஊர்ல இருந்து இவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான பேர் வேலைக்கு போறாங்க, இந்த ஊர்ல 23 அந்த அவங்க ஊர்ல ஒரு ட்ரெயினுக்கு 23 கோச்சஸ் இருந்துச்சு, அது 6 கோச்சஸ் குறைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க, அதனால இவ்வளவு மக்கள் இன்னைக்கு செத்துன்னு இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு பார்லிமெண்ட்ல இன்னைக்கு நரேந்திர மோடி அவரை பார்த்து ஆன்சர் பண்ற அளவுக்கு அவர் பேசுறாரு. எங்க பார்லிமெண்டேரியன் கேஜிஎஃப்ல இன்னைக்கு ஒரே அந்த ட்ரெயின்ல இன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான இந்த ஊர்ல வேலை இல்லை. நீ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொண்டு வந்திருந்தா என் ஊர்காரன் பெங்களூருக்கு டிராவல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்னைக்கு டே பை டே thousands ஆஃப் யூத்ஸ் இன்னைக்கு டிராவல் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்குது. ரயில் பெட்டி குறைக்கப்படுது. ஏன் அதை குறைக்கிறான், எதுக்கு குறைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு கேட்கறதுக்கு எம்பிக்கு பார்லிமெண்ட்ல அதை உட்காந்துக்கிறாரு. நம்ம ஊர் எம்பி வாய் திறக்கிறதுக்கு அதுக்கு அருகதை இல்லாத இன்னைக்கு பேசுறாரு. இன்னைக்கு எம்எல்ஏ போயிட்டு யாரோ ஒரு பப்ளிக் மாதிரி ஒரு டிஆர்எம் பார்த்துட்டு ஒரு மெமரண்டம் மட்டும் கொடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ இந்த ஊர்ல இப்படிப்பட்ட இஷ்யூங்கள்லாம் இருக்கு. இதையெல்லாம் எடுக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனா இன்னைக்கு தினப்பயணிகளுடைய டெய்லி டிராவலர்ஸுடைய இஷ்யூங்களை பேசுற ஒரு எல்லா இஷ்யூங்களையும் எடுக்கிற வேலைகளை வந்து இன்னைக்கு பண்ண போறது தான் சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட்னுடைய வேலை. அதனால அந்த மாதிரி இஷ்யூங்களை நாம கொண்டு வருவோம். வெறும் பேசிட்டு பிரஸ் மீட்ல சொல்லிட்டு போறது இல்லை.